آج کی نشست پہ جناب عالم کار ہمارے سارے محترم اور قابل احترام میرے مکتب عزیزان گرامی، نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر اجازت سخن ہو تو میں اپنی بات کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ سر محفل بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، سر محفل بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں جو چپ تو اندر کی بغاوت مار لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ نہیں، یہ درد ہے۔ اگر یوں کہوں کہ ایک مرض ہے جو میری بہنوں کو، ماں کو، بچوں کو اندر ہی اندر کھا گیا۔ ارے آواز گلے تک آتے آتے خود گلا دبا کر ہم نے نیچے کیا اس آواز کو، لیکن اگر درد ہے تو پکار ہوگی، چھپ کر آنگن میں نہیں سرے بازار ہوگی۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، 11 اگست کو ایک تقریر نے میرے دل کو گرما دیا، میرا گریبان پکڑا اور مجھے جھنجھوڑا۔ جب اس تقریر میں ہمارے ملک کے قائد نے کہا تمام اقلیتیں آزاد ہیں، میرے ضمیر نے مجھ سے سوال کیا کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ عزیزان گرامی، آزادی کا مطلب ہوتا ہے خود مختار ہونا۔ اسیران قفس پر ظلم تو سیاد کرتے ہیں، اسیران قفس پر ظلم تو سیاد کرتے ہیں کہ ان کے پر اتر لیتے ہیں تب آزاد کرتے ہیں۔ جناب والا، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ جس ملک کے اندر گلاس بھی زنجیروں کے ساتھ باندھ کر رکھا جائے، وہاں پہ انسانوں کو کہا جائے انسان آزاد ہیں؟ جناب والا، کیا یہ ہم آزاد ہیں؟ آج ایک مسیحی قوم کا نوجوان آپ سے سوال کرتا ہے، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ جناب والا، جب آزادی کی بات ہوئی، آپ آزاد نہ کرتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ ہمارے لیے انصاف ہی کر دیتے۔ جب مغربی پنجاب کی ووٹنگ کی بات ہوئی، اس کی علیحدگی کی بات ہوئی، تب توقع تھی کہ یہ انڈیا کا حصہ بنتا، لیکن اس وقت ہماری قوم کے سپوت جناب ایس پی سنگھا صاحب نے اس بات کے لیے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ جناب والا، بھولنا مت کہ پاکستان کی تعمیر اور اس کے قیام کے لیے کرسچنز نے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، کیا کچھ اپنا حق ادا کیا ہے۔ جناب والا، بھولنا مت کہ اس ملک کے لیے جب اس کا نظریہ پیش کیا گیا تو 2 قومی نظریہ تھا، تو یاد رکھنا، بھولنا مت، اس وقت 2 قومی نظریہ میں ہندو اور مسلمانوں کا اختلاف تھا، کرسچنز کو آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بزرگوں نے وفا کی امید سے وفا نبھائی اور امید تھی کہ ان کی نسلوں کو آگے اس سرزمین پر سکون ملے گا، اس سرزمین پہ آزادی حاصل ہوگی۔ ہمارے عظیم بزرگان کو ہم بھول نہیں سکتے، سی ایم لال دین، ایم ایچ چودھری، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں، آپ بھول سکتے ہیں، ہم نہیں بھول سکتے۔ جناب والا، جناب اس کی تعمیر کے لیے سسل چودھری نے جو کارنامے انجام دیے، آپ بھول سکتے ہیں، ہم نہیں بھول سکتے۔ جناب والا، اس کی محبت کے جذبے اور ولولے جن کے دلوں میں زندہ تھے، انہوں نے اپنی جانوں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب والا، آپ بھول سکتے ہیں، ہم نہیں بھول سکتے ان کی قربانیوں کا صلہ آج انہیں کیا دیا۔ کیا یہی آزادی ہے؟ 11 اگست کو ہمیں ایک خواب دکھایا گیا، 11 اگست کو ہمیں ایک خواب دکھایا گیا، اور جناب والا 16 اگست کو ہماری آنکھ کھولی گئی۔ کیا یہی آزادی ہے؟ جناب والا، 6 فروری 1947 کو ایک پورے کا پورا گاؤں جلا کر اس کا تہس نہس کیا گیا۔
जनाब वाला पुलिस खड़ी तमाशाई बनी रही, घर तोड़े गए, चर्च चलाए गए, बाइबलें रोंदी गई हैं। क्या यही आजादी है? जनाब वाला हमारी बहनें बेटियों की इज्जतें आबरू को कमाल किया गया। अरे तेरी किताबें गवाह हैं, हम तो तेरी बेटियों को चादरें देने वाले हैं, लेकिन जब मेरी बहन की बात आई, जब मेरी बेटी की बात आई, जो उसके बाप ने उसे इज्जत छुपाने के लिए चादर दी थी, उसके तन से वो भी चादर छीन ली। क्या यही आजादी है? जनाबे वाला एक जोड़े को जिंदा फट्टे में मजहब के नाम पर डालकर जला दिया गया क्योंकि वो एक मसीही था। क्या यही आजादी है? एक नर्स को पहले तो स्टिकर हटाने के लिए कहा जाता है, फिर उसी स्टिकर की बुनियाद पर उस पर तहीने मजहब का इल्जाम लगाकर उसकी मारपीट की जाती है और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। क्या यही आजादी है? यहां एक शख्स को फैक्ट्री के अंदर उसकी अपनी फैक्ट्री होने पर काम करने की वजह से उसकी फैक्ट्री को जला दिया जाता है। उस बंदे की इतना हशर किया जाता है कि वो अपने हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ जाता है। जनाबे वाला क्या यही आजादी है? बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो मजहबी आयात को हटाएं और उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं। जनाबे वाला क्या यही आजादी है? एक शख्स जो मजदूर है उससे पूछा जाता है, जनाब क्या आप क्रिश्चियन हैं? और वो कहता है हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, और बस इसी बुनियाद पर उसे मारा जाता है और उसका हश्र बुरा कर दिया जाता है, उसके मौत के दहाने पर ले जाया जाता है। जनाबे वाला क्या यही आजादी है? जनाबे वाला मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, अगर यही आजादी है तो हमें 1947 से पहले का वक्त दे दो। हमें 1947 से पहले का वक्त ही अच्छा है। ये अगर यही आजादी है तो ये आजादी सिर्फ दहशतगर्दों को ही हासिल है। जनाबे वाला किसने उन लोगों को जिन्होंने ये हाल किया, किसने उनको लगाम दी और इन लोगों का इंसाफ किया? हजारों जुल्म हुए, मजलूम तो चुप रही दुनिया। हजारों जुल्म हुए मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया। अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहती है दुनिया। जनाबे वाला चर्च में दुआ करते वक्त स्पीकर इसलिए बंद करवा दिया जाता है क्योंकि किसी की मजहबी इस्तेहसान हो रहा है। क्या यही आजादी है? जनाबे वाला जब एमपीए अपनी तकरीर का आगाज अपने अकीदे की बुनियाद के मुताबिक करती है तो उसकी तकरीर को इसलिए स्टॉप करवाया जाता है उसके क्योंकि उसने अपने अकीदे का आगाज किया है कि लोगों की दिल आजारी हो रही है। क्या यही आजादी है? जनाबे वाला एक इज्जतदार शख्स, एक रुपए पैसे का रोब-दाब और घमंड रखने वाला शख्स एक क्रिश्चियन बेटी को उसके काम से इसलिए उठवाकर घर ले आता है कि इसने मेरी बात को नहीं माना, और उसको घर में जलील किया जाता है कि उससे मुंह से जूती उठाने के लिए कहा जाता है। क्या यही आजादी है? जनाब वाला अगर यही आजादी है तो हमारे लिए सिवाय दुख के और कोई बात नहीं है। जनाबे वाला स्कूल में मजबूरन कलमा पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। क्या यही आजादी है? जनाबे वाला आपने तकरीर में कहा था कि यहां सबके मसावी हकूक हैं, सबको मसावी हकूक मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जब एक मुसलमान बच्चे के लिए इस्लामियत लाजमी करार है तो एक क्रिश्चियन बच्चे के लिए बाइबल मुकद्दस की तालीम लाजमी क्यों करार नहीं है? क्या यही मसावी हकूक हैं? जनाबे वाला जब लोगों को नौकरियां इस वजह से नहीं दी जाती क्योंकि वो क्रिश्चियन है, चाहे वो तलीम याफ्ता है, उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है, तो क्या यही आजादी है? जनाबे वाला हमारा कोई शिकवा नहीं आपसे, बस आपने कह दिया था कि आप आजाद हैं, तो हमने आपको ट्रेलर दिखा दिया है कि हम कितना आजाद हैं। जनाबे वाला हमसे ऐसा सलूक किया जाता है, इसके बावजूद भी क्रिश्चियन खामोश रहते हैं क्योंकि ये बाइबल के मुसद्दक होने की बहुत बड़ी गवाही है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है क्योंकि मेरी वजह से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लोग तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे। अगर इतनी जुल्म बर्बरियत जारहियत की वजह से भी कोई क्रिश्चियन जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ करता नजर नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो
ایک سچی کتاب کا سچا پیروکار ہے. باقی آپ کی آزادی آپ کے سامنے ہے. میں آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہم اپنے وقت کے سورج ہیں ہمیں پہچانو. ہم اپنے وقت کے سورج ہیں ہمیں پہچانو. ہمیں ڈھلیں گے تو ستارے نکلیں گے.